السلام علیکم، میرا نام زلید عامر ہے اور آج میں پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈگری اور سکل۔ تو آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا نام عامر محمود ہے اور یہ ملک سے باہر ایک جاب کرتے ہیں۔ اس سے آگے ان کا تعارف ہم انہی سے جانیں گے۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام عامر محمود ہے اور اس وقت میری عمر تقریباً 52 سال ہے۔ میں افریقہ کے ایک ملک ملاوی سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ملاوی میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 15 روز ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور افریقن ملک زیمبیا میں 2 سال گزار چکا ہوں، اور اس سے پہلے میں پاکستان میں تقریباً 12 سال سے ایک کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں۔ اسی کمپنی کے بہاف پہ میں اس وقت آپ سے ملاوی سے بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اپنے جاب کے حوالے سے میں آپ کو تعارف کرواتا جاؤں کہ ہمارا یہاں پر ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہے، جس میں ہم مختلف مصنوعات افریقہ کی اس ملک کی لوکل مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں۔ میرا یہاں پہ آپریشنل حوالے سے کام ہے۔ میں ویئر ہاؤس کو دیکھتا ہوں اور آپریشن کے تمام معاملات کو یہاں پہ دیکھتا ہوں اس کمپنی کے بہاف پر۔ آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو آپ سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں زیادہ اہم کیا ہے، ڈگری یا ہنر؟ جی، میرے نقطہ نظر سے یہ دونوں چیزیں ایک متوازی طور پر چل رہی ہوتی ہیں۔ دونوں چیزوں کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس ماحول میں اس وقت موجود ہیں، آپ کی عمر کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت کیا ہے، آپ کس ماحول میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کو ڈگری پریفر کرنا پڑتی ہے اور بعض اوقات آپ کا ہنر پریفر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں متوازی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ڈگری کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ڈگری کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور ہنر کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ماحول کی مطابقت کے مطابق ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے، آپ اس ڈگری کی بنیاد پر، اس کی بیس پر آپ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، آپ کے پاس ہنر ہوتا ہے اور آپ اس ہنر کی بیس پر، اس ہنر کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ تیسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ کیا نوکری دلوانے میں ڈگری اور ہنر ان دونوں چیزوں کا کتنا کردار ہے؟ جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے ماحول پر۔ آپ کا ماحول کیا ہے، آپ کس ماحول میں اس وقت کس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ماحول کے مطابق۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض اوقات آپ کا ہنر آپ کی ڈگری پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کی ڈگری آپ کے ہنر پہ حاوی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کون سا ہنر اہم ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہنر ایک ایسی چیز ہے جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق سیکھتے ہیں۔ اگر ہم آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جائیں
तो उस वक्त के हुनर कुछ और थे, आज के हुनर कुछ और हैं। देखिए, आज से 20-25 साल पहले रेडियो का दौर था। बहुत से लोग उसको ठीक करने के हवाले से मैकेनिक, एज अ मैकेनिक काम करते थे, लेकिन आज के दौर में एक रेडियो नायाब चीज़ हो गई। अब मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, एआई, अब जो हुनर सीखने हैं वो इस वक्त के माहौल के मुताबिक सीखे जाएंगे। जी ठीक। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या आपके ख्याल में तजर्बा अहम है? जी बिल्कुल, तजर्बा आपको आपके हुनर पर हावी करता है। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, जब आप उसमें कुछ वक्त गुजारते हैं, उसमें आपका एक अमली किरदार होता है वक्त के साथ साथ। तो जो आप एक्सपीरियंस या तजर्बा हासिल करते हैं, वो एक मस्बत चीज़ होती है आपके हुनर के हवाले से। तो क्या किसी इंसान की कामयाबी की जमानत डिग्री है या हुनर, या डिग्री किसी इंसान की कामयाबी की जमानत हो सकती है? जी बिल्कुल, डिग्री भी कामयाबी की जमानत हो सकती है और हुनर भी कामयाबी की जमानत हो सकता है। जी बेहतर। क्या ऑनलाइन सीखने से हुनर हासिल किए जा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरे नुक्ता नज़र से बिल्कुल हुनर सीखे जा सकते हैं, लेकिन आपको हुनर पे उस तरह से महारत नहीं होगी जिस तरह से आप बिलमुकाबिल बैठकर हुनर सीखते हैं। तो सीखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन इसमें शायद कुछ कबाहतें हैं इस हवाले से कि आप बहुत सी चीज़ें मिस भी कर जाएंगे, और शायद आपको वो हुनर सीखने में ज़्यादा वक्त दरकार हो अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं तो। जैसा कि आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा पढ़ने को ज्यादा समझा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वो हुनर सीखें या डिग्री लें? देखें, जो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप डिग्री के हवाले से अगर बात करते हैं, तो आप में तालीम या डिग्री एक आपकी थिंकिंग को अप्रोच करती है, आपकी सोच को वसी करती है। इसी तरह से अगर आप हुनर की तरफ जाते हैं, तो हुनर जब आप सीखते हैं, तो आपको जो आपकी तालीम या डिग्री होती है, वो उस हुनर को सीखने में काफ़ी मददगार होती है। तो क्या हुनर वक्त और पैसे को बचाता है? आप ये नहीं कह सकते। अगर आप प्रॉपर हुनर कोई सीखते हैं, तो उसके लिए भी पैसे दरकार होते हैं, वक्त भी दरकार होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है और हुनर के लिए कम वक्त दरकार होता है। और शायद जो आपका सवाल है कि शायद हुनर सीखने में कुछ पैसा खर्च नहीं होता है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों में पैसा भी खर्च होता है, चाहे वो हुनर हो या डिग्री हो। पैसा भी दरकार होता है और वक्त भी दरकार होता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो अपने हुनर की वजह से कामयाब हुआ हो? मिसाल देना आपने एक, एक मारूफ बहरिया टाउन का नाम सुना होगा। जी। मलिक रियाज होते हैं। अगर उनकी तालीम के हवाले से देखा जाए, तो उनके पास तालीम, तो शायद वो इस वक्त पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में से हैं। आप दूसरे आजकल के दूसरे लोगों और साथ साथ आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री और हुनर के बारे में क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, दोनों चीज़ें मैंने इन दोनों में तजाद नहीं है।
दोनों चीज़ों में महारत हासिल करना ज़रूरी है। आप तालीम भी हासिल कीजिए, और सारा कुछ आप डिपेंड तालीम पर मत कीजिए। आप हुनर भी सीखिए। अगर आप हुनर सीखते हैं तो सारा अपना वक्त और पैसा हुनर के हवाले से मत मत खर्च कीजिए, उसको तालीम डिग्री के हवाले से भी खर्च कीजिए और हुनर के हवाले से भी खर्च कीजिए। आजकल के दौर की मुनासबत से आप क्या हुनर तुलबा को बताना चाहेंगे कि कौन सा हुनर तुलबा जरूर सीखें? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं तो मौजूदा वक्त में एक टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तलबा को जदीद वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी जो इस वक्त एक वर्ल्ड वाइड या मुल्की सतह पर मुतारिफ है, वो हुनर अडॉप्ट करने चाहिए और सीखने चाहिए। जी शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आज की ये नशिस्त यहीं पर इख्तिताम होती है, और इंशाल्लाह अगली बार मैं एक नए मेहमान और नए मौजू के साथ आऊंगा। आमिर महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले किसी और मौजू पर और किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।